بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، واجب يا رحيم دعوتي، واقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيما، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيئتي، وصفحك عن ظلمي، وسترك على قبيح عملي، وحلمك عن كثير جرمي، عندما كان من خطئي وعمدي، أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك، الذي رزقتني من رحمتك، وأريتني من قدرتك، وعرفتني من إجابتك، فصرت أدعوك آمنا، وأسألك مستأنسا، لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك. فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي، لعلمك بآكبة الأمور. ولم أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب. إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغت إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك، فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي، وتفضل علي بجودك وكرمك. فارحم عبدك الجاهل، وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الأسباب،
ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الأسباب ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعادده. قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي، ويستر علي كل عورة وأنا أعصي، ويعظم النعمة علي فلا أجازي. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني، فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يؤتك حجابه، ولا يغلق بابه، ولا يرد سائله، ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين، وينجي الصالحين، ويرفع المستضعفين، ويضع المستكبرين، ويهلك ملاكه، ويستخلف آخرين. الحمد لله قاسم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الهاربين، نكال الظالمين، صريخ المستصرخين، موضع حاجات الطالبين، معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها، وترجف الأرض وعمارها، وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق، ويرزق ولا يرزق، ويدعم ولا يدعم، ويميت الأحياء ويحيي الموتى، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وأمينك وصفيك، وحبيبك وخيرتك من خلقك، وحافظ سرك، ومبلغ رسالتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين، ووسي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك، وحجتك على خلقك، وآيتك الكبرى والنبع العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة.
وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي هججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله. مكن له دينه الذي ارتديته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أدهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المم به شعثنا واسأب به صدعنا وارتق به فضقنا وكثر به قلتنا وعز به ذلتنا واغن به عائلنا واقد به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وانجح به طالبتنا وانجس به مواعيدنا واستجب به دعوتنا واعطنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا واعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشف به صدورنا واذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إلى الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآله وإن على ذلك بفتح منك تعجله وبدر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تدحره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. قد أفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أيها الإخوة والأخوات, para mukminin dan mukminat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam ini, seperti biasa sebelum kita mulai kajian kita, Lailatul Darbah atau Lailat Maradil Imam alaihi afdhalus salati wassalam, disakit Amirul Mukminin alaihi afdhalus salati wassalam, saya akan bacakan sedikit aza atau ratapan untuk beliau alaihi afdhalus salati wassalam. Kejadian apa yang ada, bagaimana para auladuhu wa banatuh, segenap putra dan putri beliau mendapati Amirul Mukminin kembali dari Masjidil Kufah menuju rumah beliau. Sallallahu alaika ya Rasulullah, sallallahu alaika wa ala alikal madlumin al-muttahidin. Sallallahu wa sallam alaika ya sayyidi wa ya maulaya ya amiral mu'minin. Salawatullahi alaika ya Ali. Sallallahu alaika wa ala ruhika wa badanik ya amiral mu'minin wa ya qaidal غر المحجلين إلى جنات النعيم. ما خاب والله من تمسك بكم، أمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. أمن يداوي قلب زينب بعدما. Mari sejenak, bagaimana seorang syair itu menggambarkan hati Sayyidah Zainab putri Ali bin Abi Thalib setelah mendengar teriakan daripada Jibril di malam 19. Saat ini kita di malam 20, malam sakitnya Ali bin Abi Thalib di rumahnya, malam datangnya para pecinta beliau mengetuk pintu dan terdengar di rumah itu gemuruh tangis putra-putri beliau. Mari kita hidup bersama seorang syair yang menggambarkan bagaimana keadaan Zainab putri beliau Ummul Masaib. Amman yudawi qalba Zainab ba'dama. Siapa yang bisa memberikan obat untuk hati Sayyidah Zainab ba'dama, setelah mendengar nidaan fis sama'i na'iyya, telah mendengar seruan di langit ketika malam sebelumnya. Seruan itu mengatakan tahaddamat wallah arkanul huda. Malam itu terdengar kutila Aliul Murtada, sedangkan putri beliau berada di rumahnya dan mendengarkan teriakan tersebut. Oh, wa Zainabah sa'adallahu qalbaki ya Zainab. Amma yudawi qalba Zainab ba'dama sami'at nidaan fis sama'i na'iyah. Seruan itu disampaikan untuk Rabbul Alamin, untuk Allah. Yan'a ilal lahut madhara nurihi wa ilal nubuwati khulquhan nabawiyah. Ratapan bela sungkawa itu disampaikan Jibril kepada Allah.
ila lahut madhara nurihi, karena Ali adalah manifestasi cahaya Tuhan di bumi ini. Wa ila nubuwati khulquhan nabawiyah, sedangkan memberikan ucapan bela sungkawanya kepada Nabi sebagai madhar, sebagai bukti akhlak nabawiyah Ali bin Abi Thalib alaihi afdhalus salati wassalam. Lalu apa? Fayuzalzilul atbaq raj'u nahibihi wal lawha wal firdaus wal kursiyah, sehingga dengan ratapan yang disampaikan oleh Jibril di malam sebelumnya membuat semua bergetar. Fayuzalzilul atbaq, yang ada tabaqan an tabaq, dunia dan isinya bergetar karena apa yang disampaikan seruan Jibril tersebut. Wal lawha wal firdaus wal kursiyah, lauhnya Allah, firdaus dan surganya Allah semua, dan kursi arsy-Nya Allah semua bergetar dengan terdengar suara dari langit tersebut. Sami'athu yahtifu bil faji'ati da'iyan, sedangkan di situ ada wanita Zainu Abiha, putri daripada Amirul Mukminin alaihi afdhalus salati wassalam. Sami'athu, Zainab mendengar teriakan itu, ya Jibril. Apa yang dikatakan? Bil faji'ati da'iyan, menyerukan tahaddamat wallah arkanul huda wanfasamat wallah urwatul wusqa. Kenapa? Qutila Aliyul Murtada, telah terbunuh saat ini Ali al-Murtada. Bis sama'i na'iyya sami'athu bil faji'ati da'iyan qatalu Amirul Mukminin Aliyah, mereka telah membunuh Ali bin Abi Thalib. Lahfi laha labisat aba'ata ummiha. Oh Zainab di rumah tidak bisa keluar, fakhrul mukhaddarat. Mendengar suara itu semua wanita semburat keluar untuk menyaksikan ada apa gerangan di masjid. Ternyata Ali bin Abi Thalib telah tersungkur di situ, jatuh dengan mengatakan dan menggenggam tanah yang ada di mihrab tersebut, mengatakan minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Akan tetapi putri beliau Zainab tabqa fil bait, tetap saja di rumah, fakhrul mukhaddarat, tidak pernah dilihat orang, hanya menanti bagaimana keadaan ayahandanya setelah mendengarkan suara itu. Labisat aba'ata ummiha, mengenakan pakaian sempurna ibunya Fatimah Zahra. Lahfi laha labisat aba'ata ummiha tabki tuhaddisu babahal mahniya. Dia hanya bisa menanti, menangis dan berkata kepada pintu itu, wahai pintu, tuhaddisu babahal mahniya, pintu yang telah merunduk karena takut untuk mendatangi, untuk menghampiri jasad Amirul Mukminin yang telah tertebas kepalanya. Beliau berkata dengan pintu itu, ya bab hal ahnaka sawta na'aihi qul li bi rabbika hal ya'ud ilayya. Wahai pintu, Sayyidah Zainab berkata dengan pintu itu, dia tidak bisa keluar walaupun telah mendengar suara itu. Wahai pintu, apakah kau mendengar suara barusan yang diteriakkan bainas sama'i wal ard? Qul li bi rabbika hal ya'udu ilayya, akankah ayahandaku Amirul Mukminin kembali kepadaku? Wahai pintu, kabarkanlah kepadaku. Oh duhai Zainab, pintu itu kalau bisa berkata, fa'ajabaha ya binta Haidara tanduri faghadat tuhaddiku fil ba'id maliyah. Pintu itu mengatakan, wahai binta Haidarah, wahai putri Haidar, wahai Zainab, unduri, lihat saat ini dari kejauhan ada yang datang menghampirimu, wahai Zainab. Unduri, faghadat tuhaddiqu fil ba'idi maliyah,
seraya dia melihat Zainab dari kejauhan. Abah melihat keadaan seorang al-fathu mahmulan wa Zainab. Bagaimana Zainab mendapati Amirul Mukminin dibopong pulang dari masjid setelah melakukan salat subuh, hendak masuk ke rumah beliau. Zainab telah menanti dan melihat al-fathu mahmulan dhaifan hasiran, telah mendapati bahwa beliau dipikul di atas aktafihim, aktafil Hasan wal Husain wa Muhammad al-Hanafiyah, dan menantu beliau Abdullah bin Ja'far. Ali hanya diangkat seperti jenazah. Hasiran, imamahnya telah lepas. Bisayf matburil jamin damiyah, dengan tabasan tersebut matburul jabin, kepalanya telah merekah, damia, dan berdarah-darah. Seperti itulah Zainab melihat dari kejauhan. Ketika melihat demi keadaan seperti itu, Zainab menyerukan dan berteriak, wa abata abal aitam ayu yatimatin sa'asir, wahai bapak aitam, wahai ayahandaku ya Amirul Mukminin, ayu yatimatin sa'asir, aku akan jadi seorang yatim bagaimana ya Abah, wahai Amirul Mukminin. Ayu yatimatin sa'asir hina taghibu an aynaya, ketika engkau gaib, hilang di dua pandangan mataku ini ya abata, tak sanggup diri ini. Wa abata awa ba'da ummi tarhalu ya abi, akankah setelah ibundaku Fatimah yang telah hilang mendahului kami semua, saat ini engkau hendak meninggalkan kami ya Amirul Mukminin? Awah jaraz zamani alayya, kata Zainab. Oh, begitu kejam zaman ini yang telah memisahkan aku dengan para kekasihku. Sallallahu alaihi ya Zainab, wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Fasayalamu alladhina zalamu ayya munqalabin yanqalibuna wal aqibatu lil muttaqin. Ayyuhal muwalin, para pecinta keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, malam 20 bulan Ramadan, ashrul awakhir min syahri Ramadan, 10 terakhir daripada bulan Ramadan, yang harusnya manusia berlomba untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ternyata di situ ada seorang terkutuk yang dengan bengisnya dan beraninya ahad amam Allah, janji di hadapan Allah ketika haji untuk membunuh Ali bin Abi Thalib, merasa bahwa membunuh wasiyu Rasulullah, khalifatu Rasulullah, sebagai pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam 20 ayyuhal mu'minun, malam kesedihan setiap pecinta keluarga Muhammad wa ali Muhammad. Malam 20, malam tergeletaknya seorang batalul abtal, seorang pahlawan Islam yang berjuang sampai tetes darah penghabisan untuk Sayyidul Wujudi Muhammad. Beliau adalah nafsur Rasul wa zawjil batul Ali ibn Abi Thalib, Asadullahil Ghalib. Saat ini tergeletak di rumahnya. Seperti yang dikatakan sejarah, di hari ke-20 tersebut, Amirul Mukminin tidak lagi keluar dari rumahnya, telah memerintahkan putra-putranya untuk menggantikan posisinya, untuk menggantikan salat jamaah di masjid dan lain sebagainya. Yang terdengar dari rumah itu ketika didatangi, mereka mendengar bahwa Ali terluka, bahwa Ali tertebas kepalanya. Mereka berbondong-bondong datang mengetuk pintu Ali bin Abi Thalib. Mereka gelisah, mereka dalam keadaan yang begitu sulit mendapati bagaimana keadaan imam beliau. Ketika para mukminin itu berkumpul di hadapan rumah Ali bin Abi Thalib di Kufah, ternyata terdengar dari rumah itu gemuruh suara tangisan putri-putri beliau. Terdengar suara tangisan Zainab al-Kubra Ummul Masaib.
Bagaimana tadi saya ceritakan bahwa Amirul Mukminin alaihi afdhalus salati wassalam ketika telah terjatuh dan mengatakan, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dari tanahlah aku diciptakan dan akan dikembalikan ke tanah dan akan dibangkitkan lagi dari tanah. Dalam keadaan itu tak mampu lagi melakukan salatnya, dibawa dibopong ke rumahnya, diangkat ala aktafihim seperti jenazah. Seorang tersebut yang paling berani, yang pernah berkata, kalau orang Arab seluruhnya sepakat untuk melakukan pembunuhan dan peperangan kepadaku, aku tidak akan gentar dan mundur sedikit pun. Saat ini tidak berani dan tidak kuat mengangkatkan kakinya. Akan tetapi ketika sampai dekat dengan rumahnya berkata, anziluni, turunkanlah aku wahai auladi, wahai putra-putraku. Ditanya, ya abah, ada apa gerangan? Biarkan putriku Zainab, cukup, sudah begitu banyak dia akan menyaksikan berbagai macam musibah. Biarkanlah aku cuman dibopong saja untuk masuk ke rumah tersebut. Rumah itu penuh dengan kesedihan. Maradu Amirul Mukminin alaihi afdhalus salati wassalam, sakit beliau. Bagaimana seorang musuh beliau, qatiluhu Abdurrahman ibn Muljamil Muradi, beliau berkata, si orang tersebut berkata, ibta'tuhu bi alfin wa samamtuhu bi alf, aku beli pedangnya 1000 dan aku racuni 1000 untuk membunuh satu orang, Ali bin Abi Thalib. Sampai di rumah disambut dengan tangisan oleh putri-putrinya, para pecintanya, para pengikutnya, para orang-orang mualin datang ke rumah Ali bin Abi Thalib. Telah berkumpul banyak di depan rumah itu, terdengar tangisan di dalamnya. Amirul Mukminin memerintahkan kepada putra beliau Al-Hasan untuk keluar dan mengatakan kepada orang-orang yang ada di luar, wahai segenap para pecinta, wahai segenap para orang-orang yang ingin menjenguk Amirul Mukminin, saat ini Amirul Mukminin tidak membuka rumahnya untuk kalian, beliau dalam keadaan sakit. Irja'u ila buyutikum, pulanglah kalian satu persatu ke rumah kalian masing-masing. Mulailah mereka pulang ke rumah masing-masing. Hanya satu orang saja yang tetap di posisinya tidak bergerak. Tak lama setelah itu Al-Hasan keluar lagi, mendapati orang itu masih aja di depan pintu rumah Ali bin Abi Thalib. Siapakah itu? Itu adalah seorang pecinta Amirul Mukminin, khawas Amirul Mukminin, orang yang terdekat dengan Amirul Mukminin, sahabat beliau yang bernama Asbagh ibn Nubatah. Al-Imam Al-Hasan mendapati Asbagh di depan rumahnya. Wahai Asbagh, bukankah aku telah diperintahkan dan aku katakan kepadamu untuk engkau beranjak dari rumah kami? Kata Asbagh, ya Aba Muhammad, ya ibna Rasulullah, wahai putra Rasulullah, rijlai la tawi'uni, kakiku tidak mengizinkan aku tidak bisa bergerak kecuali aku mau melihat bagaimana keadaan Sayyidi wa Maulaya Amirul Mukminin, kecuali aku melihat keadaan Amirul Mukminin alaihi afdhalus salati wassalam. Akhirnya diizinkan untuk masuk, mendapati Amirul Mukminin terbujur, tertidur dalam ranjangnya. Faqad usiba fi ra'sihi bi isabatin safra, tidur karena beliau tertebas di kepalanya, maka diikat kepala itu dengan isabatin safra, dengan tali berwarna kuning pucat. Kata Asbagh, wallah la adri awajhuhu ashaddu sufratan am tilkal isabah, aku tidak tahu mana yang lebih kuning pucat, warna kain ikatan itu atau wajah Amirul Mukminin alaihi afdhalus salati wassalam, sehingga aku tidak mampu untuk menahan cucuran air mataku dan aku menangis. Ketika aku menangis, Amirul Mukminin tersadar dan mengatakan, ahada Asbagh, apakah ini Asbagh sahabatku? Dia mengatakan dengan cucuran air matanya, ya Amirul Mukminin, na'am ana Asbagh. Amirul Mukminin hanya berkata, la tabki ya Asbagh, jangan kau menangis wahai Asbagh, fa innaha wallahil jannah
Jangan kau menangis wahai sahabatku Asbagh. Saat ini aku ini berada di surga. Sebentar lagi aku akan masuk surga wahai Asbagh. Katanya Asbagh, ya Amiral Mu'minin, adri innaka tasiru ilal jannah. Aku tahu bahwa engkau menuju ke surga. Walakin abki li firaqika iyak. Akan tetapi aku menangis untukmu karena aku akan berpisah denganmu ya Amiral Mu'minin. Ali bin Abi Thalib, la ilaha illallah. Di malam sebelumnya telah kita ceritakan bagaimana kronologi sampai beliau tertebas. Di hari ini, di malam ke-20, didatangkan dokter ahli yang ada di Kufah, yang bernama Mahzumi, dari keluarga Bani Mahzum, yang terkenal ahli bedah. Didatangkan untuk melihat keadaan luka Amirul Mukminin alaihi afdhalus salatu wassalam. Maka dokter itu meminta kepada keluarga Ali bin Abi Thalib untuk diberikan urq syat harrah, diberikan secarik atau urat daripada domba yang masih panas, yang masih hangat. Artinya yang baru disembelih, diambil, lalu urat itu diletakkan di lukanya Amirul Mukminin alaihi afdhalus salatu wassalam, dan beliau tiup sampai masuk sedikit urat tersebut, dikeluarkan. Ketika dikeluarkan, terlihat di urat tersebut bayad damaghihi, terlihat putih daripada otak beliau alaihi afdhalus salatu wassalam. Dan dokter itu menangis dan berkata kepada Ali bin Abi Thalib, ya Amiral Mu'minin, ihdi ahdak, sampaikanlah janjimu dan wasiatmu, fa inna ad-darba qad wasala ila ummi ra'sik. Ya Amiral Mu'minin, sungguh tebasan dan pukulan si biadab tersebut telah sampai di paling terdalam kepalamu ya Maulai. Awaili ya Amiral Mu'minin. Akhirnya Amirul Mukminin menyampaikan di malam itu wasiatnya kepada seluruh putra-putranya dan putrinya. Di malam itu beliau menyampaikan kepada putranya Abul Fadl, ketika beliau menyampaikan berbagai macam wasiat yang saya akan bacakan sesaat lagi wasiat tersebut. Ada beberapa macam wasiat Amirul Mukminin yang luar biasa. Beliau satu-satu memberikan wasiat kepada Abi Thalib, Abdul Muttalib, dan keluarga-keluarga yang ada di Kufah pada saat itu. Ketika beliau sakit dan berkumpul untuk menjenguk Ali bin Abi Thalib, beliau selalu berkata, ini saat ini telah dekat ajalku, telah sesaat ini aku akan sampaikan wasiatku. Beliau sampaikan wasiatnya. Ketika itu dia meminta untuk seluruh selain daripada putra dan putri Fatimah untuk beranjak dari sisi beliau. Ternyata di situ ada Abul Fadl Al-Abbas yang juga hendak berdiri untuk meninggalkan tempat sesuai permintaan Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi, wahai Abbas, duduklah engkau bersama kami. Ya Amiral Mukminin, engkau perintahkan untuk keluar kecuali putra-putra Fatimah, dan aku bukan putra Fatimah. Kata Amirul Mukminin, ana indi hajah, aku punya hajat dengan engkau wahai Abul Fadl Abbas. Setelah semua keluar kecuali putra Fatimah dan Abul Fadl Abbas, Abbas dipanggil oleh Amirul Mukminin dan berkata, wahai Abul Fadl Abbas waladi, wahai putraku. Dipanggil juga Zainab. Disampaikan, tangan Abul Fadl Abbas dipegangkan dengan tangan Zainab dengan mengatakan, hadhihi wadi'ati andak. Wahai Abul Fadl, ini adalah titipanku dan titipan Allah dan Rasulnya kepada engkau. Jagalah engkau sebagai kafilnya. Di detik-detik terakhir itu yang diminta oleh Amirul Mukminin alaihi afdhalus salatu wassalam, putri beliau Zainu Abiha, yang selalu memberikan pelipur lara untuk Ali bin Abi Thalib, saat ini harus memberikan wasiat dan menurunkan tugas itu kepada putranya Abul Fadl Al-Abbas. Beliau sampaikan, hadhihi lailah lailatul wasiyah. Malam ini adalah malam wasiatnya Amirul Mukminin untuk putra-putra beliau. Bahkan beliau memiliki wasiat untuk siapapun, waman balaghahu kitabi hada, siapapun yang sampai dengan surat ini kepada kalian, siapa yang melihat dan mendengar ini dan tersampaikan untuk ajyal as-sabiqah, ajyal al-qadimah, generasi yang terdahulu dan generasi yang akan datang,
ketika sampai surat ini, maka Amirul Mukminin berwasiat kepada kalian. Dan wasiat itu disampaikan seperti malam-malam seperti ini. Beliau berkata, berwasiat kepada dua putranya, Sayyidah Syababi Ahlil Jannah, Al-Hasan wal Husain, dengan ucapannya, usikuma bittaqwallah wa an la tabghayad dunya wa in baghatkuma. Wahai dua putraku Al-Hasan wal Husain, aku wasiatkan kepada engkau berdua. Dengan apa wasiat pertamanya? Bittaqwallah, takwalah engkau, berikanlah ketakwaan kau kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an la tabghayad dunya, jangan kau cinta, senang dengan dunia. Wa in baghatkuma, walaupun dunia itu berusaha untuk kalian cinta dan senang dunia, akan tetapi hati-hati kalian, jangan sampai kalian cinta dan terlena dengan dunia. Wa an la tabghayad dunya wa in baghatkuma wa la ta'safa ala syai'in minha zuwiya ankuma. Dan janganlah kamu gelisah atau panik ketika kehilangan sesuatu dari dunia, karena semua yang ada di dunia ini adalah fata morgana, tidak kekal selamanya. Lalu beliau berkata kepada Al-Hasan wal Husain, wa qula bil haqq, dan katakanlah selalu al-haq, kebenaran. Wa amala lil ajr, dan berlakulah, melakukan amal untuk al-ajr, untuk menggapai pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalian semangat. Kalau kita melakukan upaya dan kerja, di situ ada ganjaran yang dijanjikan. Kata Amirul Mukminin, wa'mala lil ajr, dan kamu lakukanlah, upayakan usahamu untuk kamu mendapatkan al-ajr al-awfa, yaitu balasan yang begitu luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kuna lidh-dhalimi khasma, dan jadilah engkau wahai dua putraku Al-Hasan wal Husain bagi orang yang zalim, khasma, musuh, tidak kontra kepada orang yang zalim. Lidh-dhalimina khasma walil madlumin walil madlumi auna, dan untuk orang-orang yang terzalimi, orang-orang madlum, aunan, yang selalu memberikan aun, pertolongan, bantuannya kepada orang-orang yang madlum. Begitu indah wasiat Ali bin Abi Thalib. Lakukan amal perbaikan untuk mendapatkan ganjaran yang telah diupayakan. Lalu lakukanlah orang zalim bak musuhmu, dan orang yang madlum tolonglah mereka. Lalu beliau berkata, wa usikuma, dan aku berwasiat kepada kalian berdua wahai Hasan wal Husain, wa jami'a wuldi, dan seluruh segenap keturunanku, putra-putra beliau dan seluruh yang nasabnya kembali kepada Ali bin Abi Thalib, syarafun nasab, yang memiliki kemuliaan intisab ila Amirul Mukminin wa Fatimah, yang kembali nasabnya kepada Ali bin Abi Thalib. Beliau berwasiat kepada kalian semua, usikuma wa jami'a wuldi wa ahli baiti, dan seluruh segenap keluargaku. Cukup sampai di situ? La. Beliau memberikan wasiatnya, wa man balaghahum kitabi hada, dan siapa yang telah sampai kitabku ini, wasiatku ini telah sampai terdengar di telinga mereka. Ini wasiatnya disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, maulal muwahhidin, alaihi afdhalus salati wassalam. Apa wasiatnya? Tahukah anda apa yang diminta oleh Amirul Mukminin? Wa man balaghahum kitabi hada minal mu'minin, dan setiap orang yang sampai kitabku ini dari golongan orang-orang mukminin, pertama yang diminta, pertama yang diwasiatkan oleh Ali bin Abi Thalib, maulal muttaqin, tidak keluar dari wasiatnya kecuali takwa. Pertama, usikuma wa jami'a wuldi wa ahli baiti wa man balaghahum kitabi hada minal mu'minin bitaqwallah. Yang pertama kali adalah ketakwaan kalian. Bitaqwallahi rabbikum, takwalah kamu kepada Tuhan kalian, Allah Rabbul Izzati wal Jabarut,
di malam terakhir saat ini, ashrul awakhir, ar-rahmat, wat-taufiqat, wal-masarrat, lagi dituang untuk sesiapa saja yang menghidupkan malam-malam seperti ini. Amirul Mukminin mewasiatkan kepada kita semua, yang saat ini alhamdulillah sampai wasiat beliau kepada siapa yang mendengarkan saat ini, untuk bertakwa, bittaqwallahi rabbikum wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan kamu tidak wafat, tidak mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam pasrah, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu usikum, aku berwasiat kepada kalian semua dan seluruh keluargaku dan putra-putriku dan keturunanku dan siapa yang sampai kitab ini, bittaqwallah wa nazmi amrikum. Allahu Akbar. Ya Amiral Mukminin, salamullahi alaik. Beliau mewasiatkan kepada kita semua para pecintanya untuk selalu bertakwa kepada Allah, wa nazmi amrikum, dan selalu nizam, selalu keteraturan. Manage waktu Anda, atur segala sesuatu dalam kehidupan Anda. Kesempatan terakhir saat ini kita untuk selalu memperbaiki kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meminta maaf kepada orang yang kita zalimi, untuk kembali kepada Allah, untuk merajut melakukan birrul walidain kepada kedua orang kita, atau untuk memberikan sedekah malam terakhir daripada bulan Ramadan. Ashrul awakhir adalah masanya itqun minan nar, masanya untuk dikeluarkan kalian yang seharusnya orang-orang yang berpredikat masuk dalam nerakanya Allah. Saat ini Allah lagi mengeluarkan mereka semua. Kalau orang Jawa mengatakan mengudal, dikeluarkan semua orang yang ada dalam murkanya Allah dan nerakanya Allah untuk masuk dalam rahmat, wat taufiqat, wal masarrat, wal maghfirat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ayo cepat-cepat kalian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala selagi masih ada kesempatan kita untuk melakukan hal tersebut. Sehingga Amirul Mukminin alaihi afdhalus salati wassalam, beliau berwasiat untuk selalu bertakwa kepada Allah, wa nazmi amrikum. Oh, begitu pentingnya nazmil amr, nizam. Al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batil bin nizam. Kebenaran tanpa aturan yang jelas, tanpa ada manage yang jelas, tanpa ada koordinator yang baik, akan dikalahkan dengan kezaliman, akan tetapi dengan struktur yang baik, dengan aturan yang baik. Oleh karena itu Amirul Mukminin mewasiatkan, jaga wa nazmi amrikum wa salahi dzati bainikum. Perbaiki satu sama lain antara kalian. Ada apa dengan kalian? Kalian semua intisab ila muwalin li ahlil bait. Kalian semua sebagai pecinta keluarga Rasulullah. Kalian semua sebagai umat Sayyidul Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Masihkah kita bertikai, berpolemik, rame sana sini, bertengkar dengan satu sama lain, rasis, masih ideologis, masih mementingkan kepentingan pribadi dari kepentingan komunitas kita? Amirul Mukminin meminta kepada kita seluruhnya untuk wassalahi dzati bainikum. Ayo perbaiki dzati bainikum, antara kalian satu sama lain. Perhatikan, kalau masih ada kecemburuan, kesalahan, mari bukakan pintu maaf. Kalau kita yang bersalah, segera untuk minta maaf kepada orang tersebut yang bersangkutan. Wassalahi dzati bainikum, karena apa? Amirul Mukminin berkata, fa inna salah dzati bainikum, karena memperbaiki satu sama lain antara sesama mukmin, sesama kita, afdalu min ammatus salati wassiyam. Kita memperbaiki sesuatu yang renggang itu lebih baik, kata Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, lebih afdal daripada ammatus salati wassiyam, daripada sekedar
salat dan puasa kita, kalau kita masih ada pertikaian satu sama lain, sesama, sealiran, sekepercayaan, satu ideologi, satu mabda, sampai kapan kita selalu diombang-ambingkan dengan fitnah dan proyek orang-orang imperialis dan Zionis yang selalu pengen memecah belah kita? Mari tawahhadu, mari kita bersatu, salahidati bainikum, perbaiki satu sama lain dari kita. Mari kita awali di tahun ini, di malam sakitnya Amirul Mukminin, detik-detik cucuran air mata kita untuk beliau alaihi afdhalus salati wassalam, mari kita bahagiakan dengan kita memperbaiki sesama kita. Cukup pertikaian, cukup perselisihan, cukup perbedaan. Perbedaan tidak akan berhenti. Niscaya selamanya ada perbedaan. Akan tetapi kita bisa untuk duduk bersama, saling tenggang rasa, saling hormat. Amirul Mukminin alaihi afdhalus salati wassalam, idaman setiap mukmin mukminah. Orang yang pertama kali memberikan ikrar Islamnya kepada Muhammad, orang yang pertama kali salat bersama Muhammad, orang yang selalu terdepan dalam Islam, yang siap untuk memberikan segalanya, yang tidur di ranjang Rasulullah yaumul hijrah, ketika Rasulullah hijrah tersebut, saat ini tergeletak sakit, terdengar bahwa terracuni. Racun yang diberikan 1.000 harganya dibeli oleh si biadab tersebut. Imam ketika orang itu ada di hadapan Amirul Mukminin, si musuh pembunuh tersebut, Imam hanya mengatakan, "Abi'sal imam, akuntu bi'sal imamu lakum." Akankah aku ini seburuk-buruknya pemimpin untukmu? Apa salahnya diriku? Adakah kurang aku kepadamu? Amirul Mukminin mewasiatkan kepada putranya, "Wahai putra-putraku, usqu min syarabik wa at'imu min ta'amik." Berikanlah kepada musuh ini, lihat, rahmatnya rahmat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Berikan kepada pembunuh ini minuman yang aku minum, dan berikan makanan yang aku makan. In ana qutiltu, kalau aku terbunuh dengan tebasannya, fadarbatun bidarbah, satu pukulan dengan satu pukulan. Fala tumassal birrajul walau kana biqalbin akur, jangan kamu mutilasi dia. Dilarang, Amirul Mukminin melarang seluruh keturunannya. Orang Arab, bagaimana mereka selalu memberikan ganjarannya lebih. Dan yang terbunuh Amirul Mukminin, mereka kalau bisa melakukan segala sesuatu untuk membunuhnya. Akan tetapi Amirul Mukminin ad-darba bi-darba, satu kali pukulan, satu kali pukulan. Kalau aku hidup, ra'aitu fi amri, saya akan pikirkan apa yang aku akan lakukan kepada orang tersebut. Rahmatnya rahmatan lil alamin, seperti rahmatnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Terdengar bahwa beliau teracuni, ya mukminin wa ya mukminah. Racun itu memasuki seluruh tubuhnya, memucat berwarna hijau tubuh beliau karena racun itu. Terdengar bahwa beliau Abul Aitam, Ali bin Abi Thalib, bapaknya segenap anak yatim di Kufah dan seluruh anak yatim. Ali adalah bapak mereka. Mendengar ayah mereka Ali bin Abi Thalib teracuni, mereka mengetuk pintu Ali bin Abi Thalib dengan membawa mangkok isinya laban, isinya susu. Mengetuk pintu, keluar Al-Hasan, keluar Al-Husain, keluar putra-putranya Muhammad Al-Hanafiyah. Mereka mengatakan, "Ya ibna Rasulullah, wahai putra Rasulullah, tolong berikanlah susu ini untuk ayahandahmu Amirul Mukminin." Siapa tahu susu ini bisa memberikan penawaran atas racun itu. Anak-anak yatim itu mengetuk, berebut puluhan bahkan belasan untuk memberikan air Amirul Mukminin alaihi afdhalus salati wassalam, memberikan susu kepada beliau. Akan tetapi ya Amirul Mukminin, putramu Al-Husain, putramu Sayyidus Syuhada di pasir Karbala, di padang Karbala, teriak berkali-kali ya Amirul Mukminin, meminta kepada mereka, "Ya qaum, usquni jur'atan minan ma' fa innani la'atsyan."
Wahai kaum, berikanlah aku seteguk air, sungguh aku kehausan. Tidak ada satupun mereka yang memberikan air untuk putramu ya Amirul Mukminin. Cukup sampai di situ. La ya qaum. Amirul Mukminin alaihi afdhalus salati wassalam di akhir kehidupannya berebut semua orang untuk memberikan air, memberikan susu, bahkan semuanya mengupayakan untuk Amirul Mukminin bisa hidup kembali sehat dari tebasan orang tersebut. Akan tetapi putramu Husain heran bagaimana Furat yang begitu segar air tersebut, yashrabuha al-kalbu wal khanazir, diperizinkan, maaf, untuk para anjing dan babi meminum air tersebut. Wabnu binti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, putra dari putri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, putra Ali bin Abi Thalib, tidak diizinkan untuk mengambil air tersebut. Saya akan akhiri dengan perkataan seorang syair itu, orang Ibn Arandas al-Hilli. Dia terheran, Al-Husain terbunuh kehausan. Ayuqtalu dham'anan Husainun bi Karbala? Akankah Al-Husain terbunuh dalam keadaan kehausan di Karbala? Wa fi kulli 'udwin min anamilihi bahru. Tidakkah bisa keluar dari jemarihnya seperti karamah dan mukjizatnya datuknya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi yang keluar daripada jemarihnya air. Wa fi kulli 'udwin min anamilihi bahru. Cukup sampai di situ. La wallah, hadza Husain wa waliduhu. Ayahandanya yang saat ini kita peringati hari kesedihannya, hari sakitnya beliau, tergeletak di rumahnya ditangisi oleh setiap mukmin. Wa waliduhu saqi 'ala al-hawd fi ghadin. Kelak Amirul Mukminin ayahnya yang akan membagi-bagi air di telaga Kausar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Allahumma rzuqna min tilka as-suqya. Berikanlah kami ya Allah daripada kemuliaan segar air tersebut. Sampai di situ? La. Wa waliduhu saqi 'ala al-hawd fi ghadin wa Fatimatun ma'ul Furat laha mahru. Dan Husain, ayahnya yang bagi-bagi air di telaga Kausar bersama Rasulullah, dan ibundahnya Fatimatuz Zahra, salamullahi alaiki ya Fatimah, putrahmu Al-Husain meminta untuk seteguk air saja. Wa Fatimatun ma'ul Furat laha mahru. Sedangkan ma'ul Furat, air Furat yang dilarang untuk Al-Husain minum di situ, itu sebagai mahar untuk bundahnya, mahar untuk Fatimah ketika menikah. Akan tetapi putranya dilarang. Sallallahu alaika ya Rasulullah wa ala ahli baitikal madlumin wa ala sayyidil wasiyyin wa khalifatika fil bariyati al-imam Amirul Mukminin wa sayyidil wasiyyin Ali bin Abi Thalib alaihi afdhalus salati wassalam. Dan semoga dari kita semua kelak mendapatkan syafaat beliau. Kita akan berlanjut di malam esoknya dengan menceritakan musibah Amirul Mukminin alaihi afdhalus salati wassalam. Hada minni wal afu minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع
آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي.